నమస్కారం. ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. తెలంగాణలోని ఆర్ లూటీ చేసి ఢిల్లీలోని ఆర్కు పంపుతున్నారన్న ప్రధాని. ఎన్నికల వేళ అదానీ అంబానీ జపం కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఆపిందని ప్రశ్న. పీవీని సైతం అవమానించిన ఘనత కాంగ్రెస్ దేనని మోదీ విమర్శలు. ముస్లింల కోసం మాదిగల రిజర్వేషన్లపై కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు. లోక్సభ ఎన్నికలకు మూడో దశ పోలింగ్లో అధికారుల సాహసం. మహారాష్ట్రలో 4,500 అడుగుల ఎత్తుకొండపై పోలింగ్. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ కు చెందిన 70కి పైగా సర్వీసులు రద్దు. యాజమాన్యం వైఖరితోనే సిబ్బంది విధులకు దూరమైనట్లు ఆరోపణలు. రాష్ట్రంలో మద్యం సీసాల హాలోగ్రాంపై ముదిరిన వివాదం. వాణిజ్య పనులు, ఎక్సైజ్ శాఖ మధ్య నెలకొన్న ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం. యములాడ జనసభ సాక్షిగా ప్రధాని మోదీ కాంగ్రెస్ బారాసపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. RRR సినిమాని మించి ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ రికార్డు సృష్టిస్తుందన్న ప్రధాని దేశవ్యాప్తంగా ఈ ట్యాక్స్ గురించి చర్చ నడుస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ బారాస వారి వారి కుటుంబాలకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాయని ఆరోపించిన ప్రధాని ఈ రెండు పార్టీలకు ఎంఐఏతో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు. కరీంనగర్ భాజపా ఎంపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ కు మద్దతుగా ప్రధాని మోదీ వేములవాడలో ప్రచారం నిర్వహించారు. యములాడ జనసభ పేరుతో జరిగిన భారీ బహిరంగ సభలో మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. కాంగ్రెస్ బారాసపై తీవ్రస్థాయి విమర్శలు గుప్పించారు. మాజీ ప్రధాని పీవీని కూడా కాంగ్రెస్ అవమానించిందన్న ప్రధాని మోదీ పీవీ పార్థివ దేహాన్ని పార్టీ కార్యాలయంలోకి అనుమతించలేదన్నారు. దేశానికి పీవీ చేసిన సేవ ఎంతో ఉన్నతమైందన్నారు. फैमिली फर्स्ट की इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया. उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया. कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी. ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया. और मेरे लिए बहुत सुखद है कि कल ही मुझे उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात करने का, पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बहुत कुछ सुनने का सौभाग्य मिला. बहुत देर तक उनके परिवार की 2-2, 3-3 पीढ़ी के साथ मैं बैठा. मैं गर्व महसूस कर रहा था कि एक परिवार ने, नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कितना कुछ किया और कांग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया. ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ గురించి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోందన్న ప్రధాని ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ గురించి ప్రతి పిల్లవాడికి తెలుసన్నారు. తెలుగులో RRR సినిమా వచ్చిందని, ఆ సినిమా కంటే ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ వసూళ్లు మించిపోయాయని ఆరోపించారు. इन दिनों तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक RRR टैक्स की बहुत चर्चा हो रही है. ये RRR टैक्स माने आज तो तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है. इसके पहले तेलुगु भाषा में RRR फिल्म आई थी. मुझे लोगों ने बताया कि RRR ने मिलकर के कलेक्शन में RRR को भी पीछे छोड़ दिया है. आप जानते हैं ना RRR का कितना कलेक्शन था? कहते हैं 1,000 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन
कहने वाले कहते हैं इतना तो डबल आर टेस्ट का सिर्फ कुछ दिन का कलेक्शन होता है। ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने। ये डबल आर, एक आर तेलंगाना को लूटता है और लूट करके दिल्ली में दूसरे आर को देता है। ये डबल आर का खेल तेलंगाना को देखते ही देखते तबाह कर देगा। అవినీతిలో కాంగ్రెస్ బారాసది ఫెవికాల్ బంధమని ఆరోపించిన ప్రధాని మోదీ ప్రజల ముందు ఒకరిపై ఒకరు అవినీతి ఆరోపణలు చేసుకుంటారని, తెర వెనుక మాత్రం బారాసా కాంగ్రెస్ అవినీతి సిండికేట్ గా మారతారన్నారు। करप्शन एक ऐसी फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों ही एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, बीआरएस वाले कांग्रेस पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाते थे ना, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे कभी जांच करवाई क्या? कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी? ये आए दिन हंगामा भी करते थे, लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। हमारे तेलंगाना का गठन हुआ तो आप सबने बीआरएस पार्टी पर भरोसा किया था। उस समय वो टीआरएस थी। अपनी फैमिली के लिए बीआरएस ने तेलंगाना की सारी फैमिलीज के सपने तोड़ दिए। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। आजादी के बाद देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने भी रास्ता क्या चुना? फैमिली फर्स्ट। देश तो डूब गया और वे देश डूबे तो डूब जाए, लेकिन इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। కాంగ్రెస్ బారాసతో ఎంఐఎంకు సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని విమర్శించిన ప్రధాని హైదరాబాద్ను కాంగ్రెస్ బారాసా ఎంఐఎంకు లీజుకు ఇచ్చిందన్నారు। ఎంఐఎంను గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్ బారాసా కృషి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है, दोनों उनको साथ दे रही है। కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఇండియా కూటమి ఎన్ని కుట్రలు చేసినా కేంద్రంలో భాజపా అధికారంలోకి వచ్చి మళ్లీ మూడోసారి మోదీ ప్రధాని అవుతారని కేంద్ర మంత్రి భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు।
సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇంటింటికి భాజపా పేరిట హిమాయత్ నగర్, హైదర్గూడలో కిషన్ రెడ్డి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఇంటింటికి తిరుగుతూ భాజపాకు ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు. రాష్ట్రంలో భారాస కనుమరుగైందని, ఆ పార్టీకి లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక్క సీటు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదన్నారు. భారాసకు ఓటు వేస్తే వృధా అవుతుందని, డిపాజిట్లు కూడా రావని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో భాజపా 400 సీట్లకు పైగా గెలుస్తుందని కిషన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఓటర్లతో మమేకమై ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. భువనగిరి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఎంపీ అభ్యర్థి చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉదయపు నడకలో భాగంగా వాకర్స్ ను ఓట్లు అభ్యర్థించారు. వారితో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ కార్డు చూపుతూ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు. జనగామ జిల్లా తాటికొండలో వరంగల్ ఎంపీ అభ్యర్థి కడియం కావ్యకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ లో పాల్గొని ఓట్లు అభ్యర్థించారు. మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చి 10 ఏళ్లు గడుస్తున్నా తెలంగాణకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదన్నారు. కడియం కావ్యను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 10 సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణకి ఇచ్చింది ఏమీ లేదు, తెలంగాణ కోరిగా పెట్టింది ఏమీ లేదు. ఆయన చాలా మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు, చాలా ముచ్చట్లు చెప్తుంటాడు, మా చెల్లెళ్ళు మా అక్కలని మాట మాట్లాడుతూ అంటాడు. కానీ ఇంట్లో ఉన్న భార్యను మాత్రం పట్టించుకోడు. ఇంత దుర్మార్గం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నా. సొంత భార్యకే న్యాయం చేయలేనోడు భారతదేశంలో ఉన్న మహిళలకు న్యాయం చేస్తాడా? ఒక్కసారి ఆలోచించ. మెతుకు సీమగా పేరొందిన మెదక్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ఈసారి ఎన్నికల పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. సికింద్రాబాద్ తర్వాత అత్యధికంగా 44 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ప్రధాన పోరు మాత్రం కాంగ్రెస్, భాజపా, భారాస అభ్యర్థుల మధ్య ఉంది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నీలం మధు ముదిరాజ్, భాజపా తరపున రఘునందన్ రావు, భారాస నుంచి ఎమ్మెల్సీ వెంకట్రామిరెడ్డి పోటీలో నిలిచి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. మంజీరా నీటితో రాజధాని గొంతు తడిపిన సింగూరు డ్యాం, అతిపెద్ద పారిశ్రామిక ప్రాంతం పటాన్ చెరు, ప్రఖ్యాత చర్చికి నెలవైన మెదక్ లోక్సభ స్థానంలో ఈసారి మెరిసేదెవరోనని సర్వత్రా ఆసక్తి ఉంది. రాష్ట్రంలో ఇటీవలే అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడంతో పాటు సంక్షేమ పథకాలపై ధీమాతో కాంగ్రెస్, మోదీ ఆకర్షణ మంత్రంపై నమ్మకంతో భాజపా ఈ ప్రాంతంలో పట్టు నిలుపుకోవడమే కాక ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ తమకు అండగా నిలుస్తుందనే విశ్వాసంతో భారాస విజయం కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. లోక్సభ పరిధి అసెంబ్లీ సీట్లలో కాంగ్రెస్ కు 1 ఉండగా భాజపాకు 1 ఎమ్మెల్యే లేరు. 6 ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహించడం విపక్ష భారాసాకు పెద్ద ఊరట. నేను అడుగుతున్న బీజేపీలను 10 ఏళ్లు మీ గవర్నమెంట్ లో ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో మీరు చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్పగలుగుతారా? మెదక్ నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న సమస్యలు పార్టీలకు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని రైల్వే లైన్లకు సంబంధించిన పనులపై డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ రైల్వే ప్రాజెక్టును విద్యుత్ లైన్గా మార్చి 2 వరుసలకు విస్తరించాలన్న డిమాండ్ ఉంది. మెదక్ రైల్వే స్టేషన్ను జంక్షన్గా చేసి జోగుపేట, సంగారెడ్డి మీదుగా పటాన్ చెరువు సమీపంలోని వట్టినాగులపల్లి వరకు రైల్వే లైన్ నిర్మించాలనే విజ్ఞప్తులు ఉన్నాయి. మెదక్ జిల్లాలో నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలనే వినతులు ఏళ్లుగా పరిష్కారానికి నోచుకోలేదు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఉన్న నీలం మధు ముదిరాజ్ చిట్కుల్లో వార్డు సభ్యుడిగా రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించి సర్పంచ్గా పనిచేశారు. ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టికెట్ ఆశించి భంగపడి బీఎస్పీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 40,000 ఓట్లు సాధించారు. అనంతరం తిరిగి కాంగ్రెస్లో చేరి లోక్సభ బరిలో దిగారు. మిగిలిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులిద్దరూ అగ్రవర్ణాలకు చెందినవారని, తమ అభ్యర్థి బీసీ అనే ఈ అంశం తమకు కలిసొస్తుందనే ధీమాతో పార్టీ వర్గాలు ఉన్నాయి. నర్సాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి, డీసీసీబీ చైర్మన్ దేవేందర్ రెడ్డితో పాటు పలువురు భారాస ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు కాంగ్రెస్లో చేరడం బలాన్ని పెంచే అంశమని భావిస్తోంది. మధు సొంత నియోజకవర్గం పటాన్ చెరువులో ఏకంగా 4 లక్షల పైచిలుకు ఓట్లు ఉన్నాయి. మెదక్లో బలహీన వర్గాల అభ్యర్థి నీలం మధును గెలిపించి వెనుకబడిన వర్గాల వ్యక్తిని ఢిల్లీకి పంపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మెదక్ పార్లమెంట్ లో నీలం మధు గెలవాలి. గొర్రెల గడీలను బద్దలు కొట్టాలంటే బలహీన వర్గాల అభ్యర్థి నీలం మధు గెలిచి తీరాల్సిందే. ఎన్నాళ్ళు పెత్తనం, ఎన్నాళ్ళు ఆధిపత్యం, ఎన్నాళ్ళు సామాన్యుడు ఎన్నికల్లో నిలబడలేని పరిస్థితి ఈ మెదక్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టిన మాట వాస్తవం కాదా? ఎవడే వెంకట్రామిరెడ్డి, ఏ ఊరోడు?
రాష్ట్రంలో భారాసాకు గట్టి పట్టున్న నియోజకవర్గం మెదక్. స్వరాష్ట్ర ఉద్యమం నాటి నుంచి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న ప్రాంతమిది. 2004 నుంచి వరుసగా 5 సార్లు గులాబీ పార్టీ గెలిచి సత్తా చాటింది. పార్టీ అభ్యర్థిగా విశ్రాంత కలెక్టర్ ఎమ్మెల్సీ వెంకట్రామరెడ్డిని బరిలో దింపి విజయం కోసం గట్టిగా కృషి చేస్తోంది. లోక్సభ స్థానం పరిధిలో 6 ఎమ్మెల్యేలు భారసవారే కావడం కేసీఆర్, హరీష్ రావు స్థానబలం పార్టీకి కలిసొచ్చే సానుకూల అంశం. రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయిన అనంతరం భారస నుంచి ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు వలస వెళుతున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరిలూదిన గడ్డ కావడం వల్ల తప్పక విజయం సాధిస్తామని ఆ పార్టీ శ్రేణులు ధీమాతో ఉన్నారు. హామీలిచ్చి కాంగ్రెస్ జనాన్ని మోసం చేసిందని, 10 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది శూన్యమని మాజీ మంత్రి విమర్శించారు. నేను అడుగుతున్న బీజేపీలను 10 ఏళ్లు మీ గవర్నమెంట్ లో ఉండి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో మీరు చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్పగలుగుతారా? ఎవరు బాగుపడ్డారు మీ 10 ఏళ్ల పాలనలో నేను అడుగుతా ఉన్నా. మంచి పథకం లేదు కనుకనే ఈ మధ్య మీరు చూస్తే చిత్ర పటాలు మరుస్తున్నారు, లేదంటే క్యాలెండర్లు మరుస్తున్నారు బీజేపీ క్యాండిడేట్లు. ఈ దేశంలో ఎంతసేపు మత కలహాల మీదనో సెంటిమెంట్ల మీదనో అధికారంలోకి వచ్చే రాజకీయం తప్ప ప్రజల కోసం, పేదల కోసం బీజేపీ ఎన్నడూ కూడా ఆలోచించలేదు. భాజపా అభ్యర్థిగా రఘునందన్ రావు బరిలో ఉన్నారు. 2019లోనూ మెతుకు సీమ నుంచి పోటీ చేసి 2 లక్షల పైచిలకు ఓట్లు సాధించారు. ఇదే లోక్సభ స్థానంలోని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. మోదీ ఆకర్షణ మంత్రంతో పాటు కేంద్రంలో వరుసగా 3వసారి అధికారంలోకి వస్తామనే ధీమా తమకు కలిసొస్తుందని కమలం పార్టీ శ్రేణులు భావిస్తున్నాయి. ప్రధానిగా మోదీ ఉండాలనే ఆకాంక్షతో ఓటర్లు భాజపాకు పట్టం కడతారనే నమ్మకంతో సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. మోదీ కరిష్మాను నమ్ముకుని ఆ పార్టీ ప్రచారం సాగిస్తోంది. మినీ ఇండియాగా పిలిచే పటాన్ చెరువు కార్మికుల ఓట్లు ఒడిసిపట్టేందుకు అన్ని పార్టీల అభ్యర్థులు శ్రమిస్తున్నారు. ఉత్తరాది, ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా వచ్చే కార్మికులను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఓట్ల వేటలో ఉన్నారు. మహిళా ఓటర్లు అత్యధికంగా ఉన్న మెతుకు సీమలో అభ్యర్థుల గెలుపోటములను అతివలే ప్రభావితం చేయనున్నారు. మెదక్ జిల్లాలో ఓ పార్టీ శ్రేణులు తాయిలాలు పంచుతున్నారనే సమాచారంతో రామాయంపేట పోలీసులు ఓ లాడ్జిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. తనిఖీలో 200 చీరలు, డ్రెస్ మెటీరియల్, వస్త్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎఫ్ఎస్ బృందం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. టాటా గ్రూప్ నేతృత్వంలోని ఎయిర్ ఇండియాకు మరో సమస్య తలెత్తింది. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ కు చెందిన 70కి పైగా అంతర్జాతీయ, దేశీయ విమానాలు రద్దయ్యాయి. మరికొన్ని ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. సీనియర్ సిబ్బంది అనారోగ్యానికి గురికావడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు అనేక విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. మరికొన్ని ఆలస్యమయ్యాయి. సిబ్బంది ఆకస్మిక కొరత వల్లే విమానాలు నిలిపివేసినట్లు ఎయిర్ ఇండియా తెలిపింది. కొంతమంది సీనియర్ సిబ్బంది ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయని చెప్పి విమానాలు బయలుదేరాల్సిన ఆఖరి నిమిషంలో మొబైల్ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేశారని ప్రకటించింది. ప్రత్యామ్నాయ సిబ్బంది అందుబాటులో లేకపోవడంతో విమానాలను రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ కారణంగా ఇబ్బందులు పడిన ప్రయాణికులకు క్షమాపణలు చెప్పింది. తమ సిబ్బంది అనారోగ్యానికి కారణాలను తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతినిధి వెల్లడించారు. విమానాలు రద్దయిన వారికి మరో తేదీలో ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. సిబ్బంది పట్ల యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యపూరిత వైఖరికి నిరసనగానే క్యాబిన్ క్రూ సిబ్బంది విధులకు దూరంగా ఉన్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రతినిధి వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖలో తెలిపింది. హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. దాన్ని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఎక్కడ రాకుండా మనకు తీసుకొచ్చి దేవుణ్ణి ముందు పెడుతున్నాం. ఎవరు మతాన్ని వాళ్ళు, నేను హిందువుని, దేవుణ్ణి మొక్తా, రాముని మొక్తా, హనుమంతుని మొక్తా, దేవాలయాలు కట్టిస్తా, చర్చిలు కట్టిస్తాం, మసీదులు కట్టిస్తాం, ఈద్గాలు కట్టిస్తాం. ముస్లింలు వాళ్ళ గౌరవాన్ని వాళ్ళ అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తారు. బైబిల్ వాళ్ళ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళని జీసస్ని ప్రార్థిస్తారు. కానీ కొత్తగా తీసుకొచ్చి నేను చెప్పేది లేక, అందుకనే కేసీఆర్ గారి గురించి 1-2 మాటల్లో చెప్పి ఆ తర్వాత మీకే ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మోడీ గారి గురించి చరిత్ర మీ అందరికీ తెలుసుగా. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా మోడీ 3వసారి ఎన్నికలు జరిగింది. 3వసారి ఆయన 400, 250, 300 వచ్చి ప్రధానమంత్రి అయితే 2029లో ఎన్నికలు ఉండవు. భారతదేశంలో ఎన్నికలు అనేవి ఉండవు. రష్యా లాగా, చైనా లాగా 30 ఏళ్ళు అధికార పార్టీ రాసుకుంటారు. వాళ్ళ ఎన్నికలే ఉండవు.
10 ఏళ్ళు దేశాన్ని మొత్తం కూడా ఇవాళ నిరుద్యోగం బారిన పడి రైతులని ఢిల్లీ చలిలో ఎండలో 700 మంది రైతులు చనిపోతే ఆ తర్వాత క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత యూపీలకు పోయినప్పుడు రైతులకు గిట్టుబాటు ధర పండించిన పంట డబల్ చేస్తా అని దాని గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాడు. అందుకని ఈరోజు సెక్యులర్ పార్టీ అయిన ఇండియా కూటమిని గెలిపించాలనేది నా రిక్వెస్ట్ మీ ద్వారా, మీడియా ద్వారా. ఎందుకంటే ఇలాంటి పాలకులు వస్తే ఎన్నికలు పెట్టకుండా రాజ్యాంగాన్ని మార్చేసుకుంటూ వాళ్ళంతలో వాళ్ళే రాజులుగా కొనసాగుతారు. మళ్ళా రాజ్యాధిక ఎందుకంటే రాజుల కాలంలో వచ్చే విధంగా నడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక మతాన్ని 20-25 కోట్ల జనాభా ఉన్న ముస్లింల రిజర్వేషన్ తీసేస్తానని నువ్వు ఎన్నికల ప్రచారం 3 నెలలు రోజు మాట్లాడితే వాళ్ళు భారతీయులే కదా, వాళ్ళని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినట్టు. వేరే వాళ్ళకి చెయ్యి అవసరం, దాని గురించి మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఇవాళ సెక్యులర్ కంట్రీలో వాళ్ళు భారతదేశం కోసం కొట్లాడి ఆర్మీలో ఉండి ఎంతోమంది ముస్లింలు కూడా చనిపోయిండ్రు. ఎందుకు ఈ విధంగా మీరు ఓట్ల కోసం, అధికారం కోసం 25 కోట్ల జనాభా రేపు రోడ్ల మీదకి వస్తే ఏమవుతుంది? ఇలాంటి మంచిది కాదు. అందుకనే ప్రజలందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న సెక్యులర్ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణలో కనీసం మేము అనుకున్నది 14-15 సీట్లు గెలవాలని, గెలుస్తామని కూడా నమ్మకం ఉన్నది. మా టార్గెట్ 15 అని 14 వరకు రావాలని వస్తాయని కూడా నమ్మకం ఉన్నది. బీజేపీ మీద నమ్మకమైంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీని 10 ఏళ్ళు ఇక్కడ చూసినాం. అసలు కేసీఆర్ గారికి ఎంత పెద్ద శిక్ష విధించినా తప్పు లేదు. అది ఏ శిక్షణ కానివ్వండి. 2001లో మేము అప్పుడు మొదటిసారి శాసనం చెప్పిన 99లో కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ వారి ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు జలదృశ్యంలో పార్టీ పెట్టినప్పటికెళ్ళి మొదలుపెట్టి తెలంగాణ వచ్చి ఆయన ముఖ్యమంత్రి 13 ఏళ్లలో ఒక 10-20 లక్షల సార్లు దళితుడు తొలి ముఖ్యమంత్రి, ఒకవేళ చేయకపోతే నా తల తీసుకుంటా, కేసీఆర్ మాట అంటే మాట మీద ఉండే వ్యక్తి అని కొన్ని లక్షల సార్లు అన్నాడు. బహుశా అన్ని అబద్ధాలు ప్రపంచంలో గతంలో ఎవరు మాట్లాడకుండొచ్చు, ఇక ముందు కూడా ఎవరు మాట్లాడరు. అన్నిసార్లు అన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే రాజకీయ నాయకుడు ఆ మాట మీద ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ టైం ఏమన్నాడు, అరే పరిపాలన అధికారం లేకుండా ఎట్లా, నేను కొంచెం సెటరైట్ చేస్తా, సెటరైట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం నీళ్ళు లైన్లో పెడతా అని చెప్పి కొన్ని రోజులు ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అని ఏదో అప్పుడు తప్పించుకున్నాడు. మీ ఎవరేం కూడా ఇట్లా ఎంటబడలేదు, దళితులు ఎంటబడలేదు, దళితులు 3 ఎకరాలు అన్నాడు. సరే ఆయన హామీలన్నీ మీకు తెలుసు, మీరు రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. రెండవసారి ఇచ్చినా అంటే రెండవసారి ఇయ్యలే. మొదటిసారి దళితులలో మాల వర్గానికి మంత్రివర్గంలో ఛాన్స్ లేదు, మహిళలకు ఇయ్యలే ఫస్ట్ 5 ఏళ్ళు. రెండోసారి మాదిగలకు అవకాశం ఇవ్వాలి 5 ఏళ్ళు. అందుకనే ఈరోజు ఆయన అహంకారం, అవినీతి, కాళేశ్వరం నుంచి లిక్కర్ దాకా ధరణి పేరు మీద 1000 ఎకరాలు తీసుకొని ఇవాళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన బంధువులు ఎవ్వరు కూడా 5-10 వేల కోట్లకు తక్కువ లేడు. సంతోష్ రావు అనే బినామీల పేరు మీద టానిక్ వైన్ షాప్ పెడితే కూడా 5-6 వేల కోట్లు సంపాదించిండు. ఒక్క లైసెన్స్ మీద 10 షాపులు నడిపించిండు. ఒక ఎంఆర్పి రేట్ 10,000 ఉంటే 50,000కి 1,00,000కి అమ్ముతాడు. అలా ఆ బ్రాండ్లు ఎక్కడకు దొరకవద్దు. మళ్ళా అంటే ఏ స్కామ్ వదిలిపెట్టలే. అందుకని అలాంటి అవినీతి పరుకి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నిజంగా వాళ్ళకి సల్యూట్ చేయాలి. ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకునిగా 10 ఏళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించిండు. మా ఎమ్మెల్యేలు అమ్ముడు పోయినా, కేసులు పెట్టినా, భూములు గుంజుకున్నా, కొట్లాడి మన కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించినందుకు మీడియా ద్వారా కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వీర సైనికులకు సల్యూట్ చేస్తున్నాం. ఆ మాట ఎవరనలే. అలాంటి కేసీఆర్ పార్టీ శకం ముగిసిపోయింది.
జూన్ 4 సాయంత్రం తర్వాత జూన్ 5వ తారీఖుకి మీరు చూడండి ఏం జరుగుతుందో. తెలంగాణ భవనంలో తాళ వేసి ఆ పార్టీ అనేది ఉండదు. కాబట్టి మీ అందరికీ మీ ద్వారా మరొకసారి చాలా విషయాలున్నా, నాకు మళ్ళీ 4 గంటలకి నల్గొండలో ర్యాలీ ఉన్నది, మళ్ళీ తర్వాత తుంగతుర్తికి పోయేది ఉన్నది. అయినా సరే కొన్ని విషయాలు మీ ద్వారా కూడా ప్రజలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో డోర్ టు డోర్ తిరగలేము. ఇదే సరైన వేటిగా మీరు కూడా నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు చాలా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ప్రెస్ క్లబ్ వారికి. ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తును మార్చే ఎన్నికలు ఇవి. పొద్దున్న లేస్తే మత ఘర్షణలు చేసుకుంటూ మతాలు పెట్టుకుంటూ విభిన్న కుల మతాలు కలిగిన భారతదేశం ఇది. ఏ చైనా రష్యా కాదు, ఈ నియంత పాలన కాదు, ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఈ దేశంలో ఈ పాలన సాగడం మంచి పద్ధతి కాదు.